ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಬರೋಣ. ಹಿಂಗೆ KGF ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಮಂತ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮವ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು B ಫಾರಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ B ಫಾರಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ KGF ನಡೀತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು BGM ಬರ್ತೀನಿ. BGM OSGಗಿನ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಜನ, ಯಾರು ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು MD ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ BGM ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ದನ್ 900 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, MP ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಊರು MLA ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ SDP ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವಾದ, ಯಾರು ಕೊಡುವುದು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸನ್ಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳೇ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಗೊತ್ತು. PKS ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 150 ಜನ PKS ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 150 ಜನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 35 ವಾರ್ಡಿಗೆ 35 ಗಾಡಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. PKS ಜನ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದು 18 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಖಾತಾದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದು ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಇಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 100% ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಬೇಕು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು B ಫಾರಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ நான் ஏன் எந்த மேட்டர் பேசுறதுக்கு வந்தேன்னா, நான் கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆச்சு ரைட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் பார்ட்டின்னு நேஷனல் பார்ட்டியில் நான் வந்து
பார்லிமெண்ட் கமிட்டி மெம்பரு கர்நாடகா தமிழ்நாடு இன்சார்ஜ் 2 எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு எங்கள் லெட்டர் அனுப்பிச்சுக்கிறாங்க. கர்நாடகா எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு லெட்டர் போயிருக்கு, தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் என் பேர் லெட்டர் போயிருக்கு. என்ன சொல்கிறதுக்கு வரனா, தங்கவயலில் பிறந்தவன் நான், இதே ஓரங்கடையில் பிறந்தவன். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நேஷனல் பார்ட்டியில், அது எந்த பார்ட்டினா இருக்கட்டும், ஒரு நேஷனல் பார்ட்டியில் பார்லிமெண்ட் கமிட்டி மெம்பரும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா இன்சார்ஜும் கொடுக்குறாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. ஏன்னா அந்த வேலை நான் செய்யணும். நான் பிஜேபி மேட்ருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிஜேபி ஆடியோ பேசியிருக்கு. பிஜேபி மேட்ருக்கு ஏன் நான் வரதுக்கு இஷ்டப்பட்டேன்னா, பிஜேபி தொழிலாளி சங்கம் கிட்டத்தட்ட எங்கள் அப்பாலாம் வந்து எஸ்டிபி ஒர்க்கர், இதுக்கு முன்னே வேலை பண்ணுவார். ஒரு 10,000-15,000 வீடு இருக்குது. எல்லாம் பிஜேபி தொழிலாளி சங்கங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற எம்பியும் இங்கே இருக்கிற எம்எல்ஏங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த வீடு சொந்தமாக்கி கொடுக்கணும், டேக் ஓவர் முனிசிபாலிட்டி பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு பிஜேபிக்கு இருந்து லெட்டருங்க வரட்டும், அப்புறமா முனிசிபாலிட்டி டேக் ஓவர் பண்ணுறதை பின்னால் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே எங்களுக்கே இங்கே ஆத்தரைஸ் கொடுக்காத எஸ்டிபி ஒர்க்கருக்கு இன்னும் 900 பேருக்கு லெட்டர் கொடுக்கல. நம்ம இதுக்கும் நன்மதி செல்வன் இருந்தார், நம்ம கால் பண்ண நன்மதி செல்வன் இன்வெர்ட் எடுத்து பேசுவார். இப்போ இருக்கிற ஜாய் ஜோசப் ஃபோன் வந்து வாட்ஸ்அப்பை பிளாக் பண்ணுறாரு. ஒரு மைண்ட்ஸு ஓஎஸ்டி பண்ணுற இதெல்லாம் சரியில்லை. வேறு சிஎஸ்ஓ இருக்கிறாரு, சிஎஸ்ஓ பற்றி நம்ம தானே பேசுறதுக்கு இஷ்டப்படுறேன். ஏன்னா சிஎஸ்ஓ என்ன பண்ணுறாருன்னு பின்னால் சொல்கிறேன். இதே மாதிரி முனிசிபாலிட்டியில் ஆல்ரெடி நான் கர்நாடகா கூட பேசியிருக்கேன். முனிசிபாலிட்டி மேட்டர் முனிசிபாலிட்டியில் கிட்டத்தட்ட 90% வேறு விதமாக போயிட்டுக்குதுன்னா நம்ம கரப்ஷன் சொல்லலாம். ஏன் நான் சொல்கிறதுக்கு இஷ்டப்படுறேன்னா, பின் டாக்குமெண்ட் என்கிட்ட வச்சுருக்கிறேன். முனிசிபாலிட்டியுடைய நிலவரத்தை என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. நான் எப்போ வெளியிடுறேன்னா, இந்த முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் வர்றப்போ அது வெளியிடுறேன். ஏன் அப்போ வெளியிடுறேன்னா, முனிசிபாலிட்டியில் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டோர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம லெட்டர் கொடுத்து போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சேம்பரில் உட்காந்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஐக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸு, கமிஷனர் ரேட் ஃபிக்ஸு, இன்ஜினியர் ரேட் ஃபிக்ஸு. என்ன ரேட் ஃபிக்ஸு? இது எங்களது அனுமானம் இல்லை, நிஜம்தான். ஆனால் நாங்கள் அனுமானமாக சொல்கிறோம். எவ்வளோ ரேட்டுன்ட்டு இது சொன்னால் ஒரு மாதிரி தப்பாக போவோங்க. அந்த மீடியாவில் பார்ப்போம், அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு, முனிசிபாலிட்டி கண்டம் பண்ணுறாரு. அது மாதிரி கண்டம் இல்லை, 100% ஊர் எம்எல்ஏ தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இதில் வந்து முனிசிபாலிட்டியில் ரேட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகுது அமௌண்ட்டு. ஒரு ஆஃபீஸர்ஸும் ஒரு கையெழுத்து போன ரேட்டுல தான் கையெழுத்து போடுறதில்ல. இதுதான் உண்மை நடந்துருக்குது மேட்ரு. ஏன்னா நான் இவ்வளோ நாளாக நான் ஹியூமன் ரைட்ஸில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன். அது என்னோட ஹியூமன் ரைட்ஸு நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கேன். இன்றைக்கி நான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் வெளியே வரணும், எலெக்ஷன் வர்றதுனால என்னுடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட் என்ன சொன்னார், ஊரில் நீ கேஜிஎஃப் இருக்கிறதா தங்கவயலில் கேண்டிடேட் போடுங்க. அதே மாதிரி ஜெட்பி எலெக்ஷன் வந்தால் ஜெட்பி எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் போடு, கர்நாடகாவில் எந்த எலெக்ஷன் வந்தாலும் கேண்டிடேட் போடு, நான் உங்களுக்கு முழு சப்போர்ட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி தமிழ்நாடுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் போயிட்டுருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ரெஸ் மீட் ஆகிட்டு அவங்களுடைய கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் பண்ணி நம்ம பார்ட்டியில் ரொம்ப பேர் மெம்பர் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில். அவங்களால டிஸ்கஸ் பண்ணி யார் எங்கே நிற்க வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாரோ நேஷனல் பிரசிடென்ட் நானும், ஏன்னா நான் தமிழ்நாடு இன்சார்ஜ் ஆகிறதுனால அதனால் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ஷார்ட்லி நடக்கும். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்துக்கு நான் சொல்ல கடமைப்படுகிறேன். இதுக்கு மேற்பட்டு வீக்லி என்னென்ன நடக்குது எல்லா விஷயத்தையும் நான் மீடியா மூலமா பிரஸ் மீட் பண்ணுவேன்னு தெரிவிச்சு கொள்கிறேன். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் கர்நாடகா. ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.